ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 302 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਆਂ ਆਪੇ ਆਕਾਸ਼, ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਗਿਰਾਸ। प्रभु ने आप ही धरती साजी है और आप ही आकाश सिरजया है। धरती आकाश का मतलब कि ये सारी जो कायनात है, दिसता अनदिसता जगत है, ये प्रभु ने आप सिरजया है। क्योंकि बहुत सारे मतांतरां दा कई लोग मानते हैं कि किसी देवते ने ये सृष्टि बनाई या कुछ ऐसा, तो गुरु जी कहते हैं प्रभु आप ही इस संसार की सिरजना करने वाला है, धरती आकाश आदि की। विच आपे जंत उपायन, मुख आपे दे गिरास। जंत का मतलब जिन्ने भी जीव जंत ने, उपायन का मतलब पैदा कीते ने, ते गिरास का मतलब हुंदा है गराई, मतलब खुराक। इस धरती विच यानी इस संसार दे अंदर प्रभु ने आप ही जीव जंत पैदा कीते ने ते आप ही जीवां दे मूंह विच गराई दिंदा है। गराई दिंदा दा मतलब खुराक दे रहा है। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਲਵੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਣ ਕੇ ਗਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗਰਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ, ਯਾਨੀ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਆਂ का आहार जी खाना यह करे, वो सिस्टम के अंदर उन्होंने खुराक मिली जा रही है। जो एक मिट्टियां में मिट्टियां खाए, धरती दे विच विचरण वाले जो कीड़े मकौड़े ने, उन्हां दी खुराक सिस्टम विच मिल रही है। जो पंछी ने, उन्हां दी खुराक मिल रही है। जो रुख दरखत ने, उन्हां नूं जीवन दी खुराक जड़ां राहीं मिल रही है। जो असीं मनुख मात्र हां, वो असीं खुराक इस सिस्टम दे विचों ही पैदा कर रहे हां। जे सिस्टम के अंदर फसल पैदा होने का, पानी पैदा होने का जे वसीला ही ना हो, नियम ही ना हो, तो फिर असी ये सारा कुछ पैदा नहीं कर पावांगे। यानी जो जीवन है, जन्म है, उत्पत्ति है, ये हुक्म दे विच है, और जो पालना हो रही है वो भी हुक्म दे अंदर हो रही है। सब आपे आप वरतदा, आपे ही गुणतास। गुणतास का मतलब है गुणा का खजाना। सब का मतलब सब थावां ते, आपे आप का मतलब आप ही आप। तो प्रभु जिहड़ा है जगत नूं पैदा करने वाला, जीव जनता नूं पैदा करने वाला, खुराक देने वाला, वो किते वखरा नहीं बैठा। सब आपे आप वरतदा, सब थावां ते हर जीव जंत के अंदर वो आप ही वरत रहा है। गुणा का खजाना है और सब दे अंदर सब थावां ते व्यापक है। ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ? ਗੁਣਤਾਸ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅਨੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ। ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਹੋਂਦ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਨਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਔਗਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਸ ਫੂਸ ਆਪੇ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਘਾਸ ਫੂਸ ਆਪੇ ਹੀ ਉਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਔਗਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। यानी रब्बी जोत रब्बी गुण हर इंसान दे अंदर मौजूद ने और उन्हां गुणां दी वरतों करके हर इंसान रब वर्गा हो के जी सकता है। ये संभावना हर इंसान दे विच मौजूद है। जन नानक नाम ध्याए तू सब किलविक कट्टे तास। तास का मतलब उसदे, सब का मतलब सारे, किलविक का मतलब पाप। गुरु जी कहते हैं जन नानक इत्थे विश्राम लगाना है। नाम ध्याए तू, ध्याए का मतलब ध्यान विच रख, नाम का मतलब हुक्म, कि तू अपने ध्यान नू रब्बी हुक्म विच जोड़, अपने ध्यान विच हुक्म नू वसा। यह गल नू चेते रख कि मैं हुक्म और रजा दे अंदर चलना है। ते जेड़ा हुक्म रजा दे अंदर चलदा है, रब्बी गुणां दा जो धारनी हुंदा है, सब किलविक कट्टे तास, उस मनुख दे सारे पाप कट्टे जांदे ने। उस मनुख दे सारे पाप कट्टे जांदे ने जो रब्बी रजा हुक्म दे विच तुरदा है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜਾਂ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਸੁਭਾਏ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਕਮਾਣੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਔਰ ਧਿਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਕੱਟੇ ਤਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। अगला वचन करते ने, तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे भावे। ये जो लिखे ना, तू सच्चा साहिब सच है नहीं बोलना, है बोलना है। जे है बोलांगे तो थर्ड पर्सन की गल हो जाएगी, लेकिन इत्थे सैकंड पर्सन दे नाल गल कीती जा रही, रब दे नाल डायरैक्ट गल हो रही है। तू सच्चा साहिब सच है, हे हरि तू सच्चा है, थिर रहन वाला है। सच है दा मतलब सदा थिर रहन वाला है, सच्चा मालक है, सारियां दा मालक है। तू, तेरे अंदर कोई ऊनता ही नहीं है, तेरे सिस्टम विच कोई ऊनता ही नहीं है, तू सदा थिर रहन वाला है। ते अगली अद्धी पंक्ति विच बड़ी प्यारी गल कह रहे ने, सच सच्चे भावे। हे सच्चे प्रभु तैनू सच ही प्यारा लगता है। हे सच्चे, सच भावे तैनू सच ही प्यारा लगता है। सच सच्चे भावे, सच्चे प्रभु नू सच प्यारा लगता है। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਹ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ सच ही चंगा लगता है, झूठ फरेब चंगा नहीं लगता। यानी जो इंसान झूठ फरेब वाली जिंदगी जी रहे ने ते वो जे गुरुद्वारे मंदिर मसीत में जाके कहन कि असीं रब दे प्यारे हां तां वो उन्हां दा भुलेखा है, जे वो सच दे धारनी नहीं हुंदा। जो तुम सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ न आवे। हे सदा थिर प्रभु जो तेरी सिफत सलाह करते ने, सलाह दे नहीं सलाह दे बिंदी लगा के सलाह दे दा मतलब सिफत सलाह करते हैं। ते सिफत सलाह करन दा मतलब है रब्बी गुणां दे जो धारनी हुंदे ने, मन करके, बचना करके, कर्मा करके जो रब्बी गुणां दे धारनी हुंदे ने, उन्हां नूं मिलदा फिर की है, तिन जम कंकर नेड़ ना आवे। जम कंकर दा मतलब जम दा सेवक। जे कंकर दे रारे थले औंकड़ ना हुंदा ना, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਮਾ ਦੇ ਦਾਸ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਕਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਮ ਦਾ ਕੰਕਰ।
कंकर दा मतलब दास, जमदूत, कि जो तेरी सिफत सलाह करते ने उन्हां दे नजदीक मौत दा फरिश्ता नहीं आउंदा। मौत का मतलब आत्मक मौत, इत्थे शरीरक मौत की गल नहीं है। उन्हां दे नजदीक आत्मक मौत नहीं आउंदी, वो आत्मक मौते नहीं मरदे, उन्हां दे अंदरों इंसानियत नहीं मरदी, उन्हां दी जमीर नहीं मरदी, जो रब्बी गुणां दे धारनी हुंदे हन। इनके मुख दर उजले, जिन हर हिरदै सच्चा भावै। जिन्हां दे हिरदे विच सच्चा प्रभु प्यारा लगदा है, जिन हर हिरदै सच्चा भावै, जिन्हां दे हिरदे विच सच्चा प्यारा प्रभु लगदा है, प्यारा लगदा है। रब प्यारा लगन दा मतलब रब दे गुण प्यारे लगदे ने। जिसनूं रब प्यारा लगेगा ना, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਅਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਮੁਖ ਦਰ ਉਜਲੇ, ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਜਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਜਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਿਆਰ ਪਿਛਾਹਾਂ ਸੱਟੀਆਂ, ਪਿਛਾਹਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਕੂੜਿਆਰ ਪਿਛਾਹਾਂ ਸੱਟੀਆਂ, ਕੂੜ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੂੜ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੂੜਿਆਰ ਪਿਛਾਹਾਂ ਸੱਟੀਆਂ, ਕੂੜ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਸੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਿੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੈ ਦਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਔਰ ਕਪਟ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੂੜਿਆਰ ਪਿਛਾਹਾਂ ਸੱਟੀਆਂ, ਕੂੜਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੂੜੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੋ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਲਵੇ ਔਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਮਕਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੂੜਿਆਰ ਪਿੱਛਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ ਔਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛਲ ਔਰ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੂੜਿਆਰੀਆਂ, ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੋ ਹੋਏ ਜਾਵੇ, ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੋ ਹੋਏ ਜਾਵੇ, ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੂੜਿਆਰੀਆਂ, ਕੂੜਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੂੜ ਨੇ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਚੋਰੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੂੜ ਕਪਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੋਣਾ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਫਲ ਉੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ, ਤੂੰ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤੇ ਜੌਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਟਾ ਜਵਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੌਂ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੀਜ ਉੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਫਲ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ, ਵੀ ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਤੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸੇ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਮਖਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਝਗੜੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਯਾਨੀ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਗਣਗੇ ਵੀ, ਫਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਿਊਰੋਨਲ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਭਲੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਦਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਫਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਸਾਚੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਬੀਜ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੀਜੋਗੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਹੈ ਰਾਜਾਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇ ਹਾ ਵੇਖ। ਜੈਸੀ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਖੇ ਦੀ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਬੀਜ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੀਜ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੀਜ। ਤਿੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਛੱਕੇ ਪਾਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, 5 ਚੁੜੇ ਅਸੀਂ ਛਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ, ਪਿਆਰੇ, ਸੱਚੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ। ਤੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛੱਟੇ ਪਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਫਲ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੋਈ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚੀ ਪਹਿਨਾਏ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ, ਸੌਰੀ, ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਦਰਗਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੋਈ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚੀ ਪਹਿਨਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਦਰਗਾਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਵਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿਣ, ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚੀ ਪਹਿਨਾਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਣ, ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕਨਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ, ਨਿਤ ਖੋਟ ਕਮਾਵੇ, ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਮਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਕਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਈ। ਇਕਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ। ਇਕਨਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਨਿਤ ਖੋਟ ਕਮਾਵੇ, ਉਹ ਖੋਟ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਪਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਸੋਚ ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕਪਟ ਵਾਲੀ, ਖੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਖੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੋਟੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟ, ਠੱਗੀ, ਫਰੇਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ, ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਤੁਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ।
ਹੁਣ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਡੁੱਲੀ? ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਡੁੱਲੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਿਆ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਡੁੱਲੀ। ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੀ ਚਾਹ। ਚਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੁੱਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ। ਜੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਣਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲਣਾ ਸੀ, ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਸੀ ਡੁੱਲਣੀ ਸੀ। ਚਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੁੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਸੀ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਡੁੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੀ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਗੁੱਸਾ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਡੁੱਲੀ ਨਾ, ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਚਾਹ ਸੀ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਗੁੱਸਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ? ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਟ ਹੈ ਤੇ ਖੋਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਿਤ ਖੋਟ ਕਮਾਵੇਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੋਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਟ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਫਲ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖੋਟ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੋਟ ਕਮਾਣਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕੂ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਪਰ ਠੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਚੋਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਡਾਕੂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ, ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੱਗ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਚੋਰ ਔਰ ਡਾਕੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਠੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਕਹੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਹਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਕੋਈ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧੋਤੀਆਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਡੋਲੂ ਫੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੱਗ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਟ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਬਣਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨ, ਬਾਬੇ ਬਣਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਟ ਕਦੇ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਾਫ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਸਵਾਵ ਗੀਰ ਸਭ ਉਘੜ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਉਘੜ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਉਘੜ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਘੜ ਆਏ, ਉਘੜ ਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਵਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਗਰਜ, ਮਤਲਬੀ, ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੇ। ਸਰਾਫ ਸੋਨਾ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਨਿਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵੀਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਨਾ, ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਖਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਟਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਨਾ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਕੋਈ 20,000 ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੜਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ 20,000 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ 2,000 ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਦਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਕੜਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਪੀਲੀ ਸਹਿ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਾਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਖਰਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਾਫ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਖ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖਦਾ, ਸਵਾਵਗੀਰ ਸਭ ਉਘੜ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਗਰਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਵਰੀ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਲੜੇਗਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲੰਗਰ, ਇੱਕ ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੋਗੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਔਰ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਚਿਤਵੇਂ ਨਿਤੇਹਾ ਪਾਇਨ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਹਾ ਪਾਇਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਰੋਨਲ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਕੂੜਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਤੇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਈ ਵਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦਇਆਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਖਸਮ, ਮਾਲਕ, ਰੱਬ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਈਏ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਯਈਏ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ। ਓਏ ਤੇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਈ ਵਜਾਏ, ਵਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਨਾਨਕ ਦੁਹੀ ਸ੍ਰੀ ਖਸਮ ਆਪੇ ਵਰਤੈ। ਦੁਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਦੁਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ, ਖਸਮ ਆਪੇ ਵਰਤੈ, ਨਿਤ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਚਲਤ ਸਬਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਹੀ ਸ੍ਰੀ ਖਸਮ ਆਪੇ ਵਰਤੇ। ਦੁਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਆਪ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਨਿਤ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਚਲਤ ਸਬਾਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰਜਾ, ਭਾਣਾ, ਲੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਔਰ ਚੰਗਿਆਂ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, MS ਵਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, MS ਵਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੋਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਨਿੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੋਗੇ ਇਹਨੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅੰਦਰ ਦੋਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਤਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦਇਆਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਗੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੰਗੇ, ਮਾੜੇ, ਕੂੜਿਆਰ, ਸਚਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ ਜਿਤ ਲੱਗੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਔਂਕੜ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਔਂਕੜ। ਇੱਕ ਮਨ, ਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਲੱਗੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਥਾਏ ਪਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਜਾਓ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਜਾਂ ਦਇਆ ਜਾਂ ਨਿਰਦੈਤਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਈਰਖਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੈਲਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਲਾਸ, ਜੇ ਉਸ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸਮਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਕੇਗੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਤ ਲੱਗੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਘਰ ਵੱਤ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵੱਤ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਖਾਏ। ਖਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਪੈਲੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਲੀ ਵਿਖਾ ਲਿਆਈਏ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਫੈਦਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਗੰਨਾ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਮਾਲਕ ਮਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਮਾਦ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਤੋੜੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਗ ਵਾਹਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਫਲਾਂ ਹਾਂ, ਢੀਂਗ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾ, ਫਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ, WhatsApp ਤੇ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੇ ਮੈਸੇਜ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ WhatsApp ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਹ ਕਰਨੀ ਤਹ ਪੂਰੀ ਮਤ, ਕਰਨੀ ਬਾਜੋਂ ਘੱਟੇ ਘੱਟ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿੰਗੜੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਔਰ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੱਥ ਟੱਡਹਿ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਾਏ। ਟੱਡਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ, ਹੱਥ ਟੱਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਟੱਡੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 72,65,000 ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਟੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਟੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵੀਆਂ, ਦੇਵਤੇ, ਮੜੀਆਂ, ਕਬਰਾਂ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਟੂਣੇ, ਤਵੀਤ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਪ ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਚੜਾਣੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਟੱਡਣੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਗੁੱਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੁਲੰਮਾ ਪਾਜ ਲਹਿ ਜਾਏ। ਮੁਲੰਮਾ ਪਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਖਾਵਾ, ਪਖੰਡ, ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਹੋਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਪਾਜ, ਵਿਖਾਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੂੜ, ਝੂਠ ਔਰ ਠੱਗੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੂਠ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਲਵੇਗਾ। ਕੂੜ, ਝੂਠ ਔਰ ਠੱਗੀ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਦੇ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੇਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ 62 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਰੋਨਲ ਪੈਟਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਭੇਟੀਐ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਵਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਸੁਖ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਨੰਤ ਖੋਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ,
ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ